हाँ जी, वाहिगुरु जी फतेह जी। सारे जट भाईचारे वालों जो कैंप लगाया जा रहा है गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहब विखे, ये सारी डॉक्टर आए ने हैल्थ बारे सारी चैकअप करनगे और खूनदान कैंप जो लगा रहा है अपना खून डोनेट करने वास्ते भी बहुत आ रहे हैं लोग। तो एक घर की सब्जी घर का दुध बारे भी बाहर बीज वंडे जा रहे हैं। ये लोगों की सेवा सानू परमात्मा ने बख्शी। साडा जो जट भाईचारा वैलफेयर एसोसीएशन बनी है सिरसा की, ये समय समय पर सारे ही समाज की सेवा वास्ते समय समय पर काम करता रहा। शुरुआत साड़ी हुई सी घुमन शाह रोड ते उत्थे वृक्ष लाने वास्ते, तो उस रोड की सारी सुंदरता का असी बीड़ा चुक्या सी, जिहड़ा 4-5 लाख रुपया साडा उत्थे लग्या जी। उस तो बाद जो किसान अंदोलन चलिया तां भी सारिਆਂ ਦੀ मदद वास्ते हर समय जट भाईचारे ने अगे काम किया है। तो फिर वो लोगों की समाज की सेवा वास्ते असी ये भी सोचे उपराला किया भी क्यों ना लोगों के हैल्थ वास्ते और उन्होंने उस वास्ते उन्होंने फ्री मैडिकल चैकअप का आपां उन्होंने देईए, क्योंकि कई लोगों का प्रॉपर इलाज ही नहीं हो सकता, वो प्रॉपर डॉक्टरों को पहुँच ही नहीं सकते। इस करके ये असी उदम किया है, परमात्मा सानू बख्शे। और नाल असी एक ये भी है भी असी आपदे जिमीदार भरावां नूं जिहड़े खेती दे नाल रिलेटेड है भी वो अजकल दीयां सब्जियां च होर जिहड़े बाज़ारां चों लैने वो कैमिकल ते होर प्योरिटी नहीं मिल रही, भी हरेक नूं ये मोटिवेट करिए भी वो आपदी घर दी सब्जी ते घर दे दुध लैण ते आपदी तंदुरुस्तियां परमात्मा नूं। मैं डॉक्टर आर.एम. अरोड़ा शिव शक्ति ब्लड बैंक से। यहाँ हम गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा में रक्तदान शिविर के लिए शिव शक्ति ब्लड बैंक की टीम लेकर आए हुए हैं और बड़े अच्छे माहौल में बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर रक्तदान हो रहा है। शिव शक्ति ब्लड बैंक जैसा कि आप जानते हैं ये एक चैरिटेबल संस्था है सिरसा की, जिसको बहुत सारी संस्थाएं मिलकर चला रही हैं। बहुत सारी संस्थाएं मैं इसीलिए कहता हूँ कि रक्तदान करना किसी एक आदमी के बस का काम तो है नहीं। ब्लड बैंक को हर रोज़ रक्त चाहिए होता है और हज़ारों की संख्या में चाहिए होता है, तो इसीलिए ब्लड बैंक किसी भी एक संस्था द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसके साथ बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे रक्तदानी जुड़ते हैं, तभी ये रक्तदान की मुहिम चलती है और उसी के साथ साथ ब्लड बैंक में स्टॉक बना रहता है। तो जैसे आज गुरुद्वारा चिल्ला साहब में जट भाईचारा सिरसा की ओर से ये रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसी तरह से हर रोज़ तकरीबन दूसरे तीसरे दिन अलग अलग संस्थाएं रक्तदान करती हैं, रक्तदान के शिविर लगाती हैं। ब्लड बैंक में भी बहुत सारे रक्तदाता रक्तदान करने के लिए आते हैं। तो ये सब मिला जुला प्रयास है जिसके साथ सिरसा में ये रक्तदान की मुहिम बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एक चक्र है ये, आज आप रक्तदान करते हैं तो आप किसी की मदद करते हैं, कल जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई और रक्तदान करने के लिए आगे आता है। तो ब्लड बैंक में स्टॉक बना रहता है, लगातार चलता रहता है, पुराना स्टॉक निकलता रहता है, नया स्टॉक आता रहता है। इसी कारण से मैं कहता हूँ कि ये बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे रक्तदाता मिलकर इसको चलाते हैं और ये एक साझा प्रयास है जिसके लिए मैं सिरसा ज़िला और आसपास के ज़िलों के भी बहुत सारी संस्थाएं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। Now we have endoscopic sinus surgeries. In that you can visualize पूरा your sinuses, you can visualize। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਹੈ ਉਹ 100% ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 50% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਰੈਂਸ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਮਲੀ 100% ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਈਅਰ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ENT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਪਰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 90% ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫਟ ਅਪਟੇਕ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ
ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਰਿੰਜੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ MLS ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕਰਕੇ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Especially about loss of voice suddenly and hoarse voice. Hoarse voice, loss of voice. And it's curable. It is by curable microscopic surgery. by microscopic surgeries. And then ENT has a whole range of spectrum. अपने को we have endoscopic procedures, then we have microscopic procedures. OPD is one such branch की ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ मतलब ENT AG branch है, OPD is another thing. अपने को endoscopic procedures हो गए। Thirdly OTS surgery ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ENT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ENT ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ, ਬਟ ਨਾਓ there are 90% chances that ENT diseases can be cured. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ। ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਯੋਰ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। Just like everyone says कि you go for eye checkup and other checkup, one should go for hearing checkup also or regular interval. Sure. After 60 years you should get your hearing evaluated. Old age ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ whistling ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I think tinnitus ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। Tinnitus ਦੀ complaint ਬਿਲਕੁਲ। It used to be called to be an incurable disorder. Is Now- there any cure for this now? See, now the range of medicines is wide. ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਟ੍ਰਿਨਾਈਟਸ ਰਿਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੋਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਨਾਈਟਸ ਦੀ ਵੋਇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ। ਟ੍ਰਿਨਾਈਟਸ ਵੀ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਚਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 500 ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਸਟ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਟਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਲਾਈ ਦਾ ਬੀਜ, ਔਰ ਨਾਲ ਵੰਗੇ ਔਰ ਤਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੋ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਯੂਸ਼ ਦੀ ਪੈਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਸੀਜੀ ਕਰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜੂਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਮਾਈਸੈਲਫ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਸ਼ਿਵ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਆਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੀਥ। ਯੂਜੂਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇयर इज नो क्योर फॉर दैट, बट डज दिस मॉडर्न डेंटिस्ट्री ऑफर समथिंग अबाउट दैट? हाँ जी, देखो जितों तक तो यही गल है जी, फ्लोराइज्ड जिहदे करके जिहड़े दंद खराब हो चुके ने, वो एक परमानेंट डैमेज हो जाता एक तरह का। नो डाउट इसका ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर, पर लेकिन अजकल जिवें एडवांसमेंट्स हैगियां ने, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੇ ਲੈਮੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਟੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਈਟਰੀ ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬੜੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਜੌ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁੱਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 to 14 ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿਕਾ, ਉਹ MDS ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਵੇਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈਬਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਲੈਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੈਬਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਲੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਐਂਡ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਫਲੋਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਫਲੋਸ ਦਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ? ਯੈਸ ਡੈਂਟਲ ਫਲੋਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਲੋਸਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਲੋਸਿੰਗ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਵਨ ਇਨ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਦਾਤਨ ਐਰਾ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਦਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੰਨਾ ਖਤਮ, ਨੀਮ ਦੀ ਦਾਤਨ ਖਤਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੌ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੀਮ ਦੀ ਦਾਤਨ once in a day ਜਾਂ once in a 2 days ਜਾਂ 3 days ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਸੇਮ ਔਰ ਨਾਓ ਦ ਮਾਡਰਨ ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਪੇਨਲੈਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ? ਮਾਡਰਨ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੋਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਪੂਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਰਜਰੀ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇयर इज ਫੀਅਰ ਅਮੰਗਸਟ एवरीवन टू गो फॉर cardiac surgery and before that people keep trying for alternative medicine and all that. What do you have to say about it? How early intervention helps? Basically there is a different types of disease related to heart, and the segment we are dealing with is a coronary artery disease. Coronary artery disease is basically different type of presentations in which the most urgent, in which we say golden hour of 3 to 6 hours is basically ST elevation MI. The way it presents is basically it is only diagnosed on the basis of electrocardiogram ECG. जैसे ECG में ST एलिवेशन MI होता है ना, तो जैसे हमारी आर्टरी है वो बेसिकली टोटली चोक्ड है, देयर इज नो सर्कुलेशन एट ऑल। तो अर्लियर यू विल ओपन द आर्टरी, द सर्कुलेशन विल ओपन अप एंड द डाइंग हार्ट मसल विल गेट द ब्लड। सो दैट पंपिंग, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं कि हार्ट कितने % काम कर रहा है, दैट कैन बी प्रिजर्व्ड। दिस इज़ द emergency which has to be dealt in USA standards. What American Heart Association says, within 90 minutes from the presentation to the hospital we have to open the artery so that the blood circulation gets restored and the dying heart muscles is saved. Rest all the presentation of coronary artery disease, जिसमें आप एंजियोग्राफी करते हैं, कहते हैं कि 30% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है। इट डिपेंड्स ऑन दैट कि उसमें हमें इतना अर्जेंट नहीं होता कि हम पेशेंट को ऑन टेबल ही कहें कि इसको ओपन करें। उसके बाद डिपेंड ये करता है कि वो आर्टरी कितना % हार्ट को सप्लाई कर रही है, कितना हार्ट का, जैसे क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे पानी जा रहा है खेत को ना,
तो खाल कहाँ से ब्लॉक हो गया, चाहे फसल को कहाँ से पानी रुक गया, तो फसल इनिशियली जैसे मुरझा जाती है पर उसकी जड़ें हरी होती है। उस फेनोमेनन को हम हार्ट में बोलते हैं कि हार्ट हाइबरनेशन में चला गया, स्टनिंग में चला गया। तो मायोकार्डियम वो डेड नहीं होता, वो स्टनिंग इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर। जैसे फसल को आप 2 दिन पानी ना तो मुरझा जाती है, तीसरे दिन पानी दे तो फिर से हरी हो जाती है। तो एक गॉड गिफ्ट है ये हार्ट के लिए, ओनली फॉर हार्ट। ब्रेन के लिए ऐसी चीज़ नहीं है, किसी दिन ब्रेन के लिए भी आ जाएगी तो शायद लोग पैरालिसिस से बच जाएंगे। तो हार्ट में ये होता है कि हाइबरनेशन का जो मायोकार्डियम है उसको अगर प्रॉपर सर्कुलेशन रिस्टोर करते हैं तो उससे वो पंपिंग वापस आ जाती है। अब बात ये रहेगी कि टाइमिंग ऑफ इंटरवेंशन की, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आर्टरी 100% बंद है, अभी कोई पेशेंट ठीक ठाक बैठा है, उसको सडनली चेस्ट पेन हुआ, ईसीजी में एसटी एलिवेशन हुआ, तो यूएस में या फॉरेन में तो सिस्टम ये है कि जो एम्बुलेंस है वो इमरजेंसी में नहीं लैंड करती, डायरेक्ट कैथ लैब में लैंड करती है। जो हम ट्रीटमेंट यहाँ इमरजेंसी में देते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ डन इन द एम्बुलेंस, सो दैट नॉट इवन ए सिंगल मिनट इज़ वेस्टेड। तो पेशेंट कैथ लैब में जाता है, डायरेक्ट उसकी आर्टरी को जो कि वायरिंग बैलूनिंग से ओपन कर दिया जाता है, तो उसका मायोकार्डियम सेव हो जाता है। डॉक्टर लेमैन दी लैंग्वेज व्हाट इज द टेलटेल साइन ऑफ एन ऑनगोइंग हार्ट प्रॉब्लम? बेसिकली इसका सबसे बड़ा टेलटेल साइन ये है कि इफ़ एनीवन इज फीलिंग ऑल राइट एंड सडनली गेट्स स्टार्टेड हैविंग सम अनईजीनेस, उसको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो छाती थोड़ी भारीपन लग रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को मैं गिर ना जाऊं, मेरा उठने को कहीं जाने को मन नहीं कर रहा है। इन दैट सिचुएशंस गेट एन अर्ली ईसीजी डन इमीडिएटली। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हो जाती है कि हम लोग इसको गैस समझते हैं, और समटाइम्स ये गैस होता भी है 50% ऑफ टाइम्स, बट टू डिसाइड बिटवीन गैस एंड हार्ट इज द ओनली टेस्ट इज ईसीजी। विदाउट ईसीजी even a cardiologist can't say ki what is going on. So the first and foremost message is to get an ECG done. If your ECG is normal, at least we are relaxed. Normally ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਣੀ ਹੈ, they are normal. Still does it require a patient to go for higher tests like ECG, echocardiogram? Sir, basically lipid profile is done from the blood circulation. That cholesterol is rotating in all over your body arteries. That does not mean कि it is getting deposited. तो लिपिड प्रोफाइल तो एक सिंपल ये टेस्ट है कि आपको जैसे मान लो हार्ट का टेस्ट करना है तो आपने ब्लड लिया, उसमें आपके ब्लड का थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि कोलेस्ट्रॉल कितना डिरेंज्ड है। So that is angiography is confirmatory test basically. Angiography is confirmatory, but angiography has to be done or not to be done depends upon routine testing. अगर आपका ECG को TMT नॉर्मल है, पेशेंट को सिम्टम नहीं है, then angiography is not required. इसके अलावा हम डॉक्टर साहब एक मॉडर्न भी आ गई ना, CT एंजियोग्राफी, नॉन इन्वेजिव CT सिरसा हैज इट? नहीं CT सिरसा में है, डेरा हॉस्पिटल में है। CT एंजियो का बेसिकली रोल बहुत अच्छा रोल है। उसमें क्या है कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 100% है। इट मीन्स कि अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है। बट CT एंजियो में 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो क्या है कि जैसे विद इंक्रीजिंग एज, जैसे अपनी एज बढ़ती है मोर देन 40, 45, 50, तो हमारी आर्टरीज़ का कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक अपने बाल जैसे सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, तो जब वो कैल्शियम होता है तो उसमें थोड़ा आर्टरी में देखने में मुश्किल होती है। CT एंजियो और नॉर्मल एंजियो में बेसिकली टेक्निक का डिफरेंस है। वो लोग जो मेडिसिन देते हैं वो बाहर से देते हैं, हम लोग हार्ट के अंदर देते हैं। अगर CT एंजियो हमें करानी होती है तो हम यंग एज में कराते हैं। जैसे पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही है, उसके मन में वहम है कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, या हमें भी कोई लगता है यार इसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो हम फिर CT एंजियो के लिए एडवाइस करते हैं। पहली बार या कई बार? नहीं, पहले मैं कर रहा है, पास करना चाहती हूँ, पहली बार कर रहा है। अच्छा। पहली बार तो बात फिर लगता है कि हर बार करना चाहिए है ना। आज मैं ये लेके अच्छा गुड। हेलो, साफ हो गया? मैं कहना गुरुद्वारे कैंप इतने सुन के लेना
जमान साहब प्रकाश भाई ने मार लो आज प्रकाश ने मार लो आज फीलिंग पूरी लेनी है संत प्रकाश जी जाना है उल्टी ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਲਾਸਟ ਡਿਕੇਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ suburban areas like Sirsa ਹਾਂਜੀ which used to be a problem of the rich and famous ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ commoners ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ what are the reasons behind that ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਫਰਾਈਡ ਆਈਟਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ whenever they feel acidity or bloatiness they go for OTC medicines maybe Digene or even some prescription medicines is it a good practice or bad इट इज़ ए नॉट ए बैड नॉट ए गुड दोनों चीज़ें हैं अच्छी भी हैं बुरी भी हैं अगर अपन इस तेजाब के कैप्सूल को लंबे समय तक लेंगे तो पेट में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जो कभी कभी कैंसर का रूप भी ले लेती हैं तो इसलिए विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना लंबे समय तक ये दवाई नहीं खानी चाहिए आजकल सर्जिकल इंटरवेंशन भी काफ़ी आ गई है व्हेन यू हैव पेप्टिक अल्सर डिसीज सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें बहुत लेस है जैसे अगर किसी को खून की उल्टी आती है अल्सर बनने के बाद खून की उल्टी आती है तो उससे हम एंडोस्कोपिकली आजकल क्लिप लगा देते हैं जिसकी वजह से वो उल्टी अल्सर जो है वो क्लिप हो जाता है अगर वो अल्सर फट जाता है तो वो सर्जिकल इंटरवेंशन है तो वो फिर सर्जन ही करेगा हमारे इलाके में लोगों को एल्कोहलिक होने की प्रॉब्लम है there's drug menace also they are facing much more these problems than other cities मेन अपने एरिया में जो मेन प्रॉब्लम है वो हेपेटाइटिस बी सी मेन प्रॉब्लम है वो एक्चुअली ब्लड से फैलती है तो आप ध्यान रखें कि कहीं भी ब्लड डोनेट करें तो उनको बताएं भी हमें हेपेटाइटिस बी और सी है और मेन सेकंड है कि हमारे एरिया में ज़्यादा ड्रग्स है जैसे अल्कोहल है दारू पीते हैं दारू पीने से लीवर बहुत जल्दी ख़राब होता है तो मेरी तो यही सलाह है सबको आज इस शुभ अवसर पर कि दारू का बंद करें सारे लोग तो अपने लीवर को बचा सकते हैं आप एक दफ़ा आजकल सेलियक डिजीज़ भी बढ़ रही है ग्लूटेन फ्री फूड हालांकि सिरसा इज ए मीट प्रोड्यूसिंग या लेकिन ये पिंडा च भी ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ अपना ਜਿਹੜਾ नॉर्थ इंडिया है ਉਹਦਾ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਫੂਡ ਉਹ ਫੂਡ ਹੈ गेहूं ਕਣਕ ਤਾਂ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਓਨਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਕਣਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਖੂਨ ਵੀ ਬਣ ਜੂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ रोटी खाने तो बाद दर्द होना तो लैटरिन बारी बारी जाना और लंबे समय तक खून की कमी होना ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ सिम्पटम आते वो एको ही सिम्पटम आते कि साढ़े को पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे बड़े नहीं हो रहे मोटे नहीं हो रहे पतले है छोटे है वो सीलियक डिजीज़ का खतरा ज़्यादा है तो वो आपकी जांच होती है खून का टैसट वो करा के सब कुछ पता चल जाता है अच्छा देयर इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ब्लड टेस्ट आल्सो
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯੂਥ ਹੋਡ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼? हाँ, किसी भी स्टेज से जाके सिलेक्ट डिजीज़ हो सकती है। वो तो डायग्नोसिस तो ब्लड सैंपल तो भी हो सकता है। जी जी अच्छा अच्छा ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ 60 ਦਾ ਇੰਡੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 60 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਕੋਲ 35-40 ਵਾਰਡ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 35-40 ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਟਨਸ ਨਿਓਨੇਟਰਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਰਥ ਹੁੰਦੇ ਟੈਟਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 4 ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਟੈਟਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹ ਅੱਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ पर न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया करके हो रहा है टेटनस खत्म हो गई पोलियो खत्म हो गया ठीक है ना जी ईवन डायरिया रोटा वायरस आ गई डायरिया खत्म हो गया नहीं बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਵੀਅਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5-4 ਬੋਟਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੀਆ ਖਤਮ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੋਲੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਵਰ ਹੈ ਬਸ ਈਵਨ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਹੈ ਮੈਨਿੰਗੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਅਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਪੀਡੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਰ ਘਟਿਆ ਲਾਈਕ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਕੀ ਸੈਰੀਬਲ ਪੈਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਦਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 700-800 ਗ੍ਰਾਮਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ 30% ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਰਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ
इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक 5वीं पत्ती है। अब तक आपने एलोपैथी सुना है, आयुर्वेद सुना है, होम्योपैथ सुना है, यूनानी सुना है, एक्यूप्रेशर सुना है, पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पंचम पत्ती है तो ये 150 साल पुरानी पत्ती, पर अभी इसकी तरफ प्रोग्रेस बढ़ रही है, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, पर इसमें फास्ट रिजल्ट मिलते हैं आपको। होम्योपैथी की तरह इसमें लेट रिजल्ट नहीं मिलते और ये बीमारी को 100% क्योर करती है। बाकी आप पैथिस में देखेंगे तो वो सिर्फ बीमारी को कंट्रोल में करती है, ये उसको क्योर करती है। स्किन डिजीज़ में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, पित्ते की पथरी में बड़ा अच्छा रिजल्ट है, गुर्दे डायलिसिस हो रहे हों, ओवरिन सिस्ट हो, फाइब्रोइड हो, किसी भी तरीके की हो, 100% क्योर होती है। और ये हमारी पैथी ही एक ऐसी पैथी है जो पूरी तरह प्लांट पे आधारित है। हमारे 114 प्लांट का स्टेक्ट है सिर्फ, जिसे हम पेशेंट के अनुसार उसको बना के देते हैं। इसमें किसी तरह कोई केमिकल, कोई स्टेरॉयड, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है हमारे। और सबसे बड़ी बात है इसका बॉडी पे कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं है, ओनली एक्शन है इस मेडिसिन का। तो मैं बाकी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस पैथी को अपनाएं और स्वस्थ रहें। थैंक यू सर।
है।